Anybody have the knowledge of programming in your BTech or BSc, BCom? No, sir. Nobody knows programming. Okay. సింపుల్గా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అంటే it is the collection of instructions that we give to the system so that system understands it and works accordingly. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాము, మొబైల్లో నెంబర్ కాల్ చేసి కాల్ బటన్ క్లిక్ చేసాం. మీనింగ్ ఏంటి? మొబైల్ అనేది కాల్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ SAP, if you are going and open one transaction, given the input and posting some document, so background there are some instructions to save the document in the database. Okay, very simply we will go now. SAP is a three-tier architecture. Anybody knows what is three-tier architecture? No, sir. Can someone say what are the three tiers in SAP? Okay, fine. Presentation layer, application layer, and database layer. So presentation layer ante enti, whatever we see, that is the presentation layer. Application layer, where the application level processing will happen, and database layer, where actually our records are saving. Okay, the mainly the job of ABAP is fetching the records from the database, process it in application layer, and display in presentation layer. This is the first job. Second job is take the input from the presentation layer, process it in application layer, and save into database layer. These are two jobs given to ABAP. For example, if you are saving some document, posting some document, once you given the input to post some document, whether it is the GL account number or the vendor number, customer number, material number, whatever the details you have given in that your input screen, when you click on save, it will go to application layer. There it will process and it will segregate and it will save into the particular tables in database. Okay, whenever you want to display the same document, again you will go to that particular transaction code and give that number, click on display. When you click on display, again all the records will be collected from the database, come to application layer. There it will process and it will come to your screen in presentation layer. So whatever the code written in the background, that was written by a ABAPer, whether it is the custom code or whether it is the standard code. Okay, I already told the job of ABAPer is taking the input from the presentation layer, process it in the application layer, and save into database layer. And the second one is take the records from the database layer, bring it to application layer, process it, and display into presentation layer. So basically this is the work of a ABAPer. Okay, now I'm just, can I share my screen? Sir. Yes. Let me know once you are able to see. Yes, sir. We are able to see. Okay. సో రియల్ టైంలో జనరల్గా మనం ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ అబాప్ కన్సల్టెంట్ కలిసి చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉంటాయి. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేశారు. కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనేది రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎండ్ యూజర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత సార్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. దెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ.
They may ask you something like report. Hey, money, okay, how many invoices are created in this month and what is the total amount of those invoices అని అడుగుతారు. సో ఆ ఇన్వాయిస్కు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కోసము ఆల్రెడీ మన దగ్గర స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ ఉందనుకోండి. ఏది ఎస్ఏపి డెలివర్స్ సమ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్. సో ఆ రిపోర్ట్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే అది చూపిస్తాం సార్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్రెడీ ఎస్ఏపి హ్యాస్ గివెన్. సో వీ కెన్ give the input this one and we can get the output of all these things. ఓకే, అప్పుడు కస్టమర్ అంటాడు ఓకే, కస్టమర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ యూజర్. ఎండ్ యూజర్ ఏమని అంటాడు, ఓకే నాకు ఈ డీటెయిల్స్ మిస్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ నాకు కంట్రీ కోడ్ అనేది కరెక్ట్గా రావట్లేదు, ఈ కంట్రీ కోడ్ అనేది నాకు ఇక్కడ రావట్లేదు, కంట్రీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనేది నాకు రావట్లేదు, ఈ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ వస్తుంది కదా, ఒకసారి నేను సింగిల్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు మెయిల్కి ఫార్వర్డ్ కావాలి. లేకపోతే ఎవ్రీడే ఎండ్ ఆఫ్ డే ఆ రోజు ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ అయితే క్రియేట్ అయ్యాయో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నాకు మెయిల్ రూపంలో నాకు రావాలి. లేకపోతే వన్స్ ఐ క్రియేట్ ఏ ఇన్వాయిస్, ద ఇన్వాయిస్ షుడ్ సెండ్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ వెండర్ ఆర్ దట్ పర్టిక్యులర్ కస్టమర్ త్రూ ఈమెయిల్ అని ఇలా ఎక్స్ట్రా రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతారు. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ మన దగ్గర స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపిలో లేనప్పుడు వి రీచ్ అబాపర్. ABAPer is a technical consultant of SAP. So we reach ABAPer and we will tell our requirement. Daily we create invoices and every day at the end of day all the invoices details should reach this particular mail ID. And whenever we create an invoice, that invoice should reach customer mail ID. ఈ విధంగా మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వైర్మెంట్ చెప్తామన్నట్టు. ఇంకా కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీలో సపోజ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం వీఆర్ ఆల్రెడీ మెయింటైనింగ్ అరౌండ్ 12 to 15 డీటెయిల్స్ లైక్ మెటీరియల్ నెంబర్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, దాని యొక్క క్వాంటిటీ ఉంది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు వి నీడ్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్ టు సేవ్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్, but that is not already available in standard SAP. That time we need to reach ABAPer. See, I need few more fields in this particular screen. Can you create or can you add one more screen and add this particular fields in the input? So whatever the functionality is already available in SAP, without disturbing that, if we need any extra functionality, extra business logic, then we reach ABAPer to make our end user happy. Okay, any doubt ఇప్పటివరకు? సార్ హలో చెప్పండి సార్, మీరేమన్నా స్క్రీన్ షేర్ చేసి డాక్యుమెంట్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తున్నారా? అవును, బట్ అది విజువల్గా లేదు సార్ ఇప్పటి వరకు. అవునా? ఓ సారీ, let me say once again. నాకు తెలుసు. Now you can see. ఫైన్ సార్. Yeah. సో యాక్చువల్గా నేను ఇంతసేపు ఈ స్క్రీన్ చూసామనుకున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే సార్. సో ఫైన్. వాట్ ఈజ్ ABAP? ABAP ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, వన్ సెకండ్. ఓకే, కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రోల్? మనం ఎప్పుడు ABAP దగ్గరికి వెళ్తాము? Yes, customization also there are many types, right? Even a functional consultant do customization. Technical. Okay.
ఓకే ఫైన్. టెక్నికల్గా ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ABAP దగ్గరికి వెళ్తాం. సింపుల్గా వెన్ వి నీడ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రీన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఇఫ్ వెన్ వి నీడ్ ఏ అడిషనల్ రిపోర్ట్ ఆర్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ which is not available in standard SAP, then we reach ABAP consultant. Okay. Can someone tell me what is a functional specification? What is technical specification? We don't know, sir. Okay, fine. So here we need actually. So మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము ABAP అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ABAP ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని తీసుకొచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్లో ప్రాసెస్ చేసి డేటాబేస్లో సేవ్ చేయడానికి, అండ్ డేటాబేస్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ని అప్లికేషన్ లేయర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో చూపించడానికి ABAP ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ABAP కన్సల్టెంట్ ఏంటి? అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీని బిల్డ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామింగ్ చేసే పర్సన్, రైట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. డస్ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ABAP లాంగ్వేజ్? కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ? ఎస్ అంటే ఎందుకు, నో అంటే ఎందుకు, అది కూడా చెప్పాలి. యా, ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్కి ABAP లాంగ్వేజ్ తెలుసుకోవాలి అంటే he no need to write the code, but he should be able to understand the code written by a ABAP consultant, because in the functional specification you give the all the inputs saying like I need this screen, I need in the input screen, I need these fields in the input, I need this output screen, in the output screen I need all these details, and I need to implement this logic, I need to use these tables for this particular records, I need to use this particular program for this particular country, and మనం చాలా ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్మార్ట్ ఉంది. వాల్మార్ట్ అనేది ఒక గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉన్న ఒక రీటైల్ స్టోర్. సో వాల్మార్ట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఏమని? వాళ్ళ ఇన్పుట్లో కంట్రీ నేము, సిటీ నేము ఇస్తే ఆ కంట్రీలో ఆ సిటీలో జరిగిన సేల్స్ మొత్తము ఒకేసారి అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో రావాలి వాళ్ళకి, డీటెయిల్స్ మొత్తం. సో దానికోసమని మనం కొన్ని కండిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాన్ఫిగరేషన్లో. ఆ సేమ్ కండిషన్స్ అనేవి కోడ్లో యూజ్ చేయాలని చెప్తాం ABAPకి. ఇప్పుడు ABAP కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ కోడ్ ఓపెన్ చేసి చూడగలగాలి అసలు ఆ కండిషన్స్ అతడు యూజ్ చేశాడా లేదా, యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్గా యూజ్ చేశాడా లేదా, ఫస్ట్ థింగ్. నెంబర్ 2, ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ తప్పు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు ABAP డెవలప్ చేసి ఇస్తాడు, టెస్ట్ చేసి ఇస్తాడు, స్టిల్ అవుట్పుట్ తప్పు వస్తుంది. అసలు ఇది ఎందుకు తప్పు వస్తుంది, కారణం ఏంటిదని తెలుసుకోవడానికి. నెంబర్ 3, సపోజ్ మనం ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ కోడ్ 100 కోసము ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఇచ్చాము. ఓకే, ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కొన్ని చేంజెస్తో పాటు 150 కంపెనీ కోడ్ కోసం కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మనం డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. కొన్ని చేంజెస్ ఉండాలి, బట్ మిగతా అన్నీ సేమ్ ఉండాలి. సో అప్పుడు ABAP ఏమంటాడు, నాకు లాజిక్ ఇవ్వండి, మీరు లాజిక్ ఇస్తే నేను డెవలప్ చేసి ఇస్తాను, ఏ టేబుల్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది నాకు లాజిక్ ఇవ్వండి, అప్పుడు నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. సో ఆ టైంలో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ని మీరు చూసి అర్థం చేసుకోగలగాలి. అర్థం చేసుకొని ఆ లాజిక్ మీరు చెప్పగలగాలి. ఆ లాజిక్ మీరు ABAPకి చెప్పగలిగితే అప్పుడు ABAP ప్రోగ్రామ్ కోడ్ డెవలప్ చేసి ఇస్తాడు. మరి మాకు ABAP రాదు కదా, మేము చూడలేకపోతే ఎట్లా అంటే, మీరు చూడలేకపోతే మీరు ABAP హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ ABAP టు కమ్ అండ్ సిట్ విత్ యూ అండ్ ask him to go through the code and explain you the logic, but that is the time taking process. Whenever you are free, that time the ABAP should be free, and whenever the ABAP is free, that time you should be free, and even if he is explaining you, you should be able to understand, right?
ABAP వచ్చి మీ దగ్గర కూర్చొని సెలక్షన్ స్క్రీన్లో ఇవి ఉన్నాయి, ఇది పారామీటర్ యూజ్ చేశారు, ఇది రేడియో బటన్ యూజ్ చేశారు, స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్లో ఇది రాశారు, ALV అవుట్పుట్లో ఇది రాశారు, సెలెక్ట్ క్వెరీస్ ఇలా వాడారు, దీన్ని లూప్ చేశారు, దీన్ని ఇఫ్ కండిషన్ రాశారు. ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ పైన పట్టు లేనప్పుడు, లేకపోతే ఆ లాంగ్వేజ్ యొక్క మినిమం టర్మినాలజీ మనకు తెలియనప్పుడు అది మనకు అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు learn ABAP. You no need to go and write entire code, but you should be able to in a situation to understand that language. Okay, I already explained you when do we need to reach ABAP consultant. When do we need? When the standard functionality is not available in standard SAP. Sorry, when some functionality is not available in standard SAP, when we need some additional functionality, then we reach ABAP consultant. ఓకే, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ లాజిక్ వి నీడ్ ఇన్ అవర్ డెవలపింగ్ ప్రోగ్రామ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్. వై వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దట్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దట్ వన్, and why it is not, whether is it available in the existing standard SAP functionality or not. Is there anything similar is available in standard SAP, and what is the business logic we are going to use in our program, what are the tables we are going to use, and what are the fields we are going to use అని ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ మొత్తం మనం ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేస్తాము. అబాప్కి ఏదైనా వర్క్ మీరు ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా అతనికి ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తేనే అబాప్ దాన్ని చేయగలుగుతాడు, లేకపోతే చేయలేడు. సో ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? మనం డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రాంలో దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, ఇది ఎందుకు డెవలప్ చేస్తున్నాము, ఇది స్టాండర్డ్లో ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే అందులో ఏది మిస్ అవుతుంది, దాని యొక్క సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ తోటి స్టాండర్డ్లో ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే అందులో ఏది మిస్ అవుతుంది, తర్వాత మనం వాడే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏ టేబుల్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఏ కండిషన్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, తర్వాత మనకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటిది, మనం క్రియేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎండ్ టు ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇన్వాయిసెస్ అన్నీ క్రియేట్ అయ్యాయి. క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డే ఏమంటారు, ఈ ఇన్వాయిసెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ నాకు మెయిల్లో రావాలి అని ఆ కంపెనీ యొక్క MD అడుగుతాడు. లేకపోతే ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ కాగానే ఆ ఇన్వాయిస్ అనేది ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్కి ఎంబడే మెయిల్ రూపంలో సెండ్ కావాలని అడుగుతాడు. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షనాలిటీ దట్ యూ వాంటెడ్ టు అచీవ్ అండ్ హౌ టు అచీవ్, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద functional specification. So generally who creates the functional specification? Functional consultant creates the functional specification, and based on the functional specification a ABAP consultant creates technical specification. Okay, any doubts ippadi? No, sir. Okay, so from our next class onwards, actually I did not prepare PPTs for this today's session. From tomorrow onwards I will prepare the PPTs, and we will go with some diagrams, and we will enter into the system and start creating the programs. Okay. And basically functional consultants should know debugging, how to debug. Once you are able to debug the code, you should be understand where is the problem and what is the logic in the code. Okay. Yes, sir. Yeah, so that's all from my end today. Anybody has any doubts?
Which language you are using, sir? Come again. Which language you have to use for developing? ABAP. That's nothing but C or C++. No. Java. ABAP is the programming language. How C, CPP, Java, .NET. The same way, ABAP also programming language developed for SAP, Advanced Business Application Programming. Okay, sir. Yeah. ABAP itself is a language. So whatever the screens you are seeing in your SAP, in the back end, there is a code, ABAP code. Okay. Yeah. Any doubts? How Sir. many members are listening? Okay, sir. Thank you. Thank you so much for the day. Thank you. Bye, sir. Bye.